So let us go to model number 4. So before that, we have to give some few ideas about right angle triangles. So model 4 lo em jarugutadante right angle triangle yokka measurements manaku vastuntayi. So right angle triangle yokka principles kuda meeku teliyali. I have to explain. So RAT stands for what? Right angle triangle. RAT stands for right angle triangle. So clearly this is a right angle triangle. Clear? So what is the main? One of the angle of a triangle is 90 is called right angle triangle. So right angle triangle contain two sides. This is sides. Okay na? This is sides. Opposite right angle side is called hypotenuse. It will be considered as ABC. Okay na? ABC. So clearly we have to observe, according to Pythagoras rule, AB square, side square plus side square. Here which one is sides? AB and BC. Side square plus side square equal to hypotenuse square. AC square. Side square, one of the side AB, another side BC. AC square plus BC square equal to AC square. This is a rule. But I will give in some important measurements based on the right angle triangle. So first one, so clearly we have to observe 3, 4, 5. 3, 4, 5, is it form a right angle triangle? Yes, because so if it is given 3 measurements, 3 sides, larger measurement is called hypotenuse. Okay na? Remaining 2 are sides, rest of the 2 values are sides. So which one is larger measurement? 5. 5 is a hypotenuse. 3 and 4 are sides. So the same rule applies. Side square plus side square equal to hypotenuse square. 3 square value 9, 4 square value 16. 9 plus 16 becomes 25. So 5 square. So 3, 4, 5 forms right angle triangle measures. And 5, 12, 13. 5, 12, 13. Is it follows right angle triangle? Yes, because 5 square value 25, 12 square value 144. 25 plus 144, 169, that is 13 square. Next one, 6, 8, 10. 6, 8, 10 also forms right angle measures. 6 square 36, 8 square 64, total 100, 10 square. Next one, 7, 24, 25. 7, 24, 25. So according to Pythagoras law, 7 square 49, 24 square 576, total 625. That is 25 square. And 8 to 15, 17. 8, 15, 17, 8 square, 64, 15 square, 225. 64 plus 225, total will become 289, 17 square. Next one, 9, 12, 15. 9, 12, 15 also forms right angle measures. So right angle triangle sides. Okay na? 9 square, 81, 12 square, 144. 81 plus 144, 225, 15 square. Next, 9, 40, 41. 9, 40, 41 also forms right angle. Because 9 square, 81, 40 square, 1600. 1600, 81, 41 square. Next, 11, 60, 61. 11, 60, 61 also forms right angle. So 11 square, 121, 16 square. 16 square, 3600. 3600 plus 121. Total will become 3721. This is 61 square. Next one. 12, 16, 20 also forms right angle. 12 square 144, 16 square 256. What is total? 400. So 20 square. Again 12, 35, 37 also forms right angle. 12 square 144, 35 square 1225. Total 1369. This is 37 square. So if you know that these measures of right angle, అంటే ఎగ్జామ్లో కూడా ఇవే నేను ఏ రాసాను అవే ఇస్తారండి. సో ఇవి మీరు జస్ట్ మీరు అలా మీరు చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. సో 3, 4, 5 రైట్ యాంగిల్ ఫార్మ్స్ అండ్ 5, 12, 13, 6, 8, 10 నేను ఒక అసైనింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తున్నాను. 3, 5, 6, 7, 8 3తో 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Next one 9, 12, 15, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 16, 20, 12, 35, 37. ఇంకా చాలా ఉంటాయి మీరు రాయొచ్చు. 15తో కూడా ఉంటాయి చూసారా.
15, 20, 25 also. Right angle triangle measures sides. 15 square 225, 20 square 400, 625, 25 square. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఉంటాయి, బట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇవి మీకు వచ్చేసాయి అనుకోండి, మీకు కంపల్సరీగా గుర్తుండాలి. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫర్దర్ స్టడీస్ చేసేటప్పుడు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి మీకు జస్ట్ బై హార్ట్ చేయకుండా జస్ట్ లాజికల్గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, రైట్? సో బట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ with directions and test using by right angle triangle. Okay na? So have a look at question number 18. Okay, so let's go to question number 18, model number 4 UK. So a boy travels 4 km towards south. So initial ga boy ekkadiki veltunante 4 km towards south. నేను డైరెక్షన్ మెథడ్లో చేస్తాను, తర్వాత షార్ట్ కట్ చెప్తాను. సౌత్కి 4 kilometers వెళ్తున్నాడు. ఓకే, దెన్ ఈ టేక్స్ రైట్ టర్న్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ సౌత్? టువర్డ్స్ వెస్ట్. అగైన్ ఈ కవర్స్ 3 kilometers. అంతే. హౌ ఫార్ ఈజీ ఫ్రమ్ ద విచ్ డైరెక్షన్ ఈజీ ఫ్రమ్ నౌ ఫ్రమ్ హీస్ ఒరిజినల్ పొజిషన్? దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఫస్ట్ సౌత్కి వచ్చాడు 4, నెక్స్ట్ వెస్ట్కి 3 వెళ్ళాడు. అంతే. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో ఇది మీరు చెప్పాలి. చూసారా, మీకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చినాయి. 3/4 ఏం చెప్పాను మీకు? నేను 3/4 ఏం చెప్పాను రాశాను. చూసారా, 3/4 345 అవుతుంది, రైట్? 345 లేకపోతే మీరు ఇది 5 అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. మీరు ఈ డైరెక్షన్ మీరు కార్నర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్. సౌత్ వెస్ట్ 5 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో 5 ఎలా వచ్చిందంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ దీన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి. x square equal to 3 square plus 4 square, side square plus side square equal to hypotenuse square. 9 plus 16, 25 total. So x square equal to 25, therefore x equals to root 25, value 5. Actually ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి మీరు, అంతే. సింపుల్ లాజిక్. మీరు 3/4 ఏమొస్తుందో మీకు గ్రిప్ మీకు తెలిస్తే ఈజీ. 3, 4, 5 ఆర్డర్ అనమాట. సో 5 indicates hypotenuse because that is the largest measure. 3, 4, 5. But here 2 questions asking which direction and how far from the starting point. This is starting point. If you take plus symbol, direction ante plus eppudu undali. So ee direction idi final point. Idi final point. Which direction? Southwest. And how many kilometers? 5 kilometers. This is a required answer. Clear? So normal method lo kuda cheyochu, adi kuda chupistanu. But adentante మనం రాసుకుంటే ఏంటి వస్తుంది అనేది రిలేషన్ తెలియాలి. బట్ బిఫోర్ దట్ షార్ట్ కట్ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే మీకేంటంటే డైరెక్షన్స్లో మనకి ఎడ్జెస్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో మనం ఏం చెప్తున్నాం ఒకసారి చూడండి. అప్వర్డ్ నార్త్, డౌన్వర్డ్ సౌత్, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వెస్టర్న్ వర్డ్, టువర్డ్స్ రైట్ ఈస్టర్న్. ఓకేనా, ఈస్ట్. దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్షన్ సెన్స్ టెస్ట్. సో క్లియర్లీ, so here you can observe that, so any 2 adjacent directions forms right angle triangle. Any 2 adjacents means north and east forms right angle triangle 90 degree. North and west also 90, and south and west also 90, and south and east also 90, total 360. 90 plus 90 plus 90 degree and 90 degree. So any 2 adjacents in the directions forms 90 degree, nothing but right angle triangle. Then మనం ఏమన్నా అంటే షార్ట్ ఫామ్లో ర్యాడ్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ర్యాడ్ ఫార్మ్స్. అంటే ఆపోజిట్స్ అనేవి 2 అని చెప్పాం కదా. నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆర్ ఆపోజిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్. బట్ విచ్ వన్, హౌ మెనీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ హియర్? 4 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. నార్త్ ఈస్ట్ forms right angle triangle, and northwest also forms right angle triangle, and west south also forms right angle triangle, and southeast also forms right angle triangle. So 4 right angle triangles. That means any 2 adjacents, adjacent means side by sides, okay na, forms right angle triangle in that concept. So ఇది మనం చేయాలంటే a boy travels 4 km towards south. సో సౌత్ వైకి 4 kilometers వెళ్తున్నాడు. దెన్ ఈ టేక్స్ రైట్ టర్న్. రైట్ అంటే సౌత్కి రైట్ ఏమవుతుందంటే వెస్ట్, 3 kilometers అంతే. How far and in which direction is he now from his original position? So south west kuన్న relation ante right angle, because these are adjacent directions. Any 2 adjacents form right angle triangle.
సో ఇది ఆర్డర్లో లేదు, బట్ మీరు ఆర్డర్లో రాసుకుంటే 3 అంటే అసైనింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి ఎప్పుడు కూడా. 4, 3 అన్నా 3, 4 అన్నా సైడ్స్ అవుతాయి. సో 3, 4, 5 కాబట్టి 5 ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సౌత్ వెస్ట్ కలిపితే మీకు సౌత్ వెస్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. సౌత్ వెస్ట్ 5 కిలోమీటర్స్. దిస్ ఈజ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. సో ఇదే షార్ట్ కట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను, ఫాస్ట్గా అవుతుంది చూడండి. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఆర్ 8 meters and 6 meters రెస్పెక్టివ్లీ. సో రూమ్ లెంత్ మనకి ఇచ్చాడండి. రూమ్ నథింగ్ బట్ రెక్టాంగులర్ షేప్ రూమ్. లెంత్ హౌ మచ్ గివెన్? లెంత్ 8 meters and breadth 6 meters respectively. A cat running along all 4 walls and finally along a diagonal order to catch a rat. How much total distance he covered by the cat? So first ఏంటంటే సపోజ్ దట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం, ఇదేమా క్యాట్. ర్యాట్ ముందు వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఏ క్యాట్ రన్స్ అలాంగ్ ఆల్ 4 walls అంటే 4 walls మొత్తం కవర్ చేస్తుంది, అంటే 2 lengths 2 breadths. ఓకేనా? అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి 8, 8, 6, 6 అంటే ఒక్క రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తుందంటే 8 + 8 6 + 6 అంటే 2 × L + B ఆల్రెడీ ఫామ్ చేసింది అంటే కవర్ చేసింది. అంటే దిస్ ఈజ్ అ పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. L 8, B 6. వాట్ ఈస్ టోటల్? 2 × 14 28. ఓకేనా? 28. సో 28 ఫస్ట్ కవర్ చేసింది. తర్వాత ఏం చేశారు? ఆల్ 4 walls అండ్ ఫైనల్లీ అలాంగ్ డయాగ్నల్కి ఇలా వెళ్ళింది అనమాట. ఇలా డయాగ్నల్కి వెళ్ళింది. సో డయాగ్నల్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అ √L² + B². దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ డయాగ్నల్. లేదా మీరు ఏ డయాగ్నల్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. మీకు 90 degree ఉంటుంది కదా. సో 6, 8తో మీకు ఏం చెప్పాను? 6, 8, 10 వస్తుంది అనమాట. మీరు ఫార్ములా అప్లై చేసిన అదే వస్తుంది. √L² + B². L వాల్యూ 8, B వాల్యూ 6. √64 + 36 √100. √100 వాల్యూ 10. సో డయాగ్నల్ వాల్యూ 10 అనమాట. సో ఇది కూడా వెళ్ళిందనమాట. ఇక్కడ ర్యాట్ని పట్టుకుందంట. ఈ క్యాట్ ర్యాట్ని ఇక్కడ పట్టుకుందంటే మొత్తం అది ఎంత క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ హౌ మచ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈ కవర్డ్ బై ద క్యాట్ అంటే ఆ 10 కూడా ఈ 28కి యాడ్ చేయాలి. సో టోటల్ 38. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్లో ర్యాట్ని పట్టుకుందని అడుగుతున్నారు. 38. క్లియరా? లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. హేమ వాక్డ్ 8 kilometers west. సో ఇనీషియల్లీ హేమ, నేను షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్గా ఫామ్ చేస్తున్నాను చూద్దాం. హేమ వాక్డ్ 8 kilometers towards west. 8 kilometers. ఓకేనా? 8 kilometers towards west. Then he turns right. What is the right turn of west? Right nothing but he'll go to north turn. ఓకేనా? సో and walked 5 kilometers. Then he again turns right. Again turns right. What is the right turn of north? East. And walked 20. But question what is how far is C from starting point? How far is C from the starting point? సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఆపోజిట్ మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆపోజిట్ 2 ఉన్నాయి కదా, వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 12 రాసేటప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది? ఈస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈస్ట్ రాయాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఏముందమ్మా? నార్త్ 5 ఉంది. సో 5 నార్త్ ఈస్ట్కి ఉన్న రిలేషన్ అంటే ర్యాట్. బికాజ్ ఎడ్జసెంట్స్, నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్స్, దే కెన్ క్రియేట్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. 512తో మీకు అంటే 512 ఇక్కడ సైడ్స్ అవుతాయండి. 512తో మీకు ఏం చెప్పాను? రైట్ యాంగిల్ మెజర్స్లో 13. సో 13 meters వస్తుంది మీకు ఫైనల్గా. 512 13 బికాస్ దీస్ ఆర్ 2 sides. హైపోటేనియస్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అంటే 5² + 12². ఇది నార్మల్ మెథడ్, ఇంక చేయవసరం లేదు. 25 + 144 టోటల్ 169. సో √of 169 నథింగ్ బట్ 13. సో దట్ ఈస్ అ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 13 kilometers ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్. నార్మల్గా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ చేయాలంటే అది కూడా మనం చేద్దాం ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ మెథడ్? ఫస్ట్ వన్ హేమ వాక్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. వెస్ట్ వైపుకి 8 meters వెళ్ళింది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? వెస్ట్ వైపుకి 8 kilometers. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఈ టర్న్స్ రైట్ టర్న్. వాట్ ఈస్ ద వెస్ట్ రైట్ టర్న్ అంటే ఏంటంటే వెస్ట్కి రైట్ టర్న్ ఏమవుద్దంటే నార్త్ అవుతుంది. ఇది నార్త్ ఇలా ఓన్లీ 5 kilometers. ఓకే? నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ టర్న్స్ రైట్ అన్నారు.
అగైన్ ఈ టర్న్స్ రైట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఈస్ట్ వైపుకి అవుతుంది, 20 కిలోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 20 కిలోమీటర్స్. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, హౌ ఫార్ ఈజ్ సి ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్. ఎప్పుడు కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయవలసింది ఏంటంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ అండ్ డెస్టినేషన్. అంటే ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు ఇది చుట్టూ యాడ్ చేయకూడదు, ఇది కూడా మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో అవుతుంది. చూసారా, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. టోటల్ 20 కాబట్టి ఇది 8 ఉంటే ఇది కూడా 8 ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఇది 12 అవుతుంది. ఇది 5 కదండి, 5 12 ఏమొస్తుంది, 13 వస్తుంది. లేకపోతే మీరు కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. 5 and 12 ఆర్ సైడ్స్, అంటే మీకు రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ రైట్ యాంగిల్తో ఉండేవి సైడ్స్ అవుతాయి, ఆపోజిట్ హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ టేకెన్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ డెస్టినేషన్. 13, 5, 12, 13. సో 13 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో 13 మీకు గుర్తు లేకపోతే దీన్ని మీరు ఎక్స్ అనుకొని చేయొచ్చు. అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్లో సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెనియస్ స్క్వేర్. 25 ప్లస్ 144 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. సో టోటల్ 169 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. దేర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 169 ఈక్వల్స్ టు 13. సో దిస్ ఈజ్ అ 13 ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి, సో 13 meters from the kilometers from the starting point. This is normal idea. Okay, na? Shortcut very important and easy to solve. Let's go to question number 21. Pankaj travels 9 kilometers in western direction. So initially, travels towards west 9 kilometers. He turns right. So clearly we have to observe, he turns right and travel 12 kilometers. టర్న్స్ రైట్ అనేటప్పుడు వెస్టర్న్ వైపుకి వెళ్ళేటప్పుడు రైట్ టర్న్ అనేటప్పుడు ఏమొస్తుందంటే అప్వర్డ్ వస్తుంది, అంటే నార్త్. ఓకే గైస్, నార్త్ అండ్ 12 kilometers ట్రావెల్ టువర్డ్స్ నార్త్. ఫైనలీ టర్న్స్ లెఫ్ట్. సో ఫైనల్లీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్ 7 kilometers. ఫైనల్లీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అనేటప్పుడు సో మీరు నార్మల్గా ఏంటంటే వెస్ట్, వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ నార్త్, వెస్ట్ కదండి, అంటే మళ్ళీ వెస్ట్కి తిరిగాడు 7 kilometers. హౌ ఫార్ హీజ్ ఈ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఏ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడని అడుగుతున్నాడు, ఎంత డిస్టెన్స్లో. సో హియర్ ఈ అపియర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఈ షుడ్ యాడెడ్. ఓకేనా, 9 + 7 16 బెస్టే తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్, నార్త్ 12. సో నార్త్ వెస్ట్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటండి, దీస్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్స్, దే కెన్ ఫార్మ్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. 12తో మీకు ఏం చెప్పాను సిరీస్, 12, 16, 20. సో 20 km, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 20 అనేది హైపోటెనియస్ అవుతుంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ ఫార్మ్స్ రైట్ యాంగిల్, దే ఆర్ ఫార్మ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బికాస్ దీస్ ఆర్ adjacent directions. Any two adjacent directions form in the directions sense right angle triangle. So 12, 16 becomes 20 because these are two 12, 16 sides అవుతాయి మీకు. ఇది హైపోటెనియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ర్యాట్లో మీకు ఫైనల్గా వచ్చేది హైపోటెనియస్. 2 sides మీకు తెలిసినప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకి హైపోటెనియస్ 20 అవుతుంది. 12 square + 16 square యాడ్ చేస్తే మీకు టోటల్ 400 వస్తుంది. అది స్క్వేర్ రూట్ కట్టాలి అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానుగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. 12, 16, 20 అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పేరు. సో ఫైనల్ 20 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దీన్ని మనం షార్ట్ కట్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు, అది కూడా చెప్తాను చూడండి. సో నార్మల్ మెథడ్, పంకజ్ ట్రావెల్స్ 9 kilometers వెస్టర్న్ డైరెక్షన్. ఇనీషియలీ నార్త్ వెస్టర్న్ వైపుకి 9 kilometers వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఈ టర్న్స్ రైట్, రైట్ అంటే టువర్డ్స్ నార్త్. ఎంత వెళ్తున్నాడంటే 12 kilometers. ఫైనలీ టర్న్స్ లెఫ్ట్, ఫైనలీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అనేటప్పుడు మళ్ళీ మీకు వెస్టే వస్తుంది, దట్ ఈస్ 7, ట్రావెల్ 7 kilometers. బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హౌ ఫార్ ఈజీ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ డెస్టినేషన్, హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో యూ కెన్ అప్లై ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఎప్పుడు కూడా షార్టెస్ట్ అప్లై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో ఇది మీరు యాడ్ చేశారు, ఇది మీకు కావాల్సింది. బట్ ఇది కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోగలగాలి. ఆ ఫిగర్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అవ్వాలంటే మీకు రెక్టాంగిల్ షేప్లో వస్తుంది. సో 9 కాబట్టి ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇది 7 కాబట్టి ఇది కూడా 7 అవుతుంది. అంటే టోటల్ లెంత్ 16. ఓకేనా, బ్రెడ్త్ ఎంత 12 కాబట్టి 12 ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో దిస్ ఈజ్ ద లెంత్, ఇట్ ఈస్ అ బ్రెడ్త్. బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డయాగ్నల్. So therefore diagonal equal to formula in rectangle L square plus V square, length square plus breadth square, 16 square plus 12 square, length 16, breadth 16, square 256, 12 square 144, total 400. What is the 400 square root 20? So what is the diagonal?
20. That is the shortest distance between starting point and final point. So in that question what I am asking, shortest distance between the starting point and final point, that is called destination, 20 kilometers. Option C is the required answer. Is it clear? So let us go to question number 22. Rajinikanth left his home for a office. In a car, he drove 15 km straight towards north. అంటే ఇనీషియల్గా నార్త్ వైపుకి వెళ్తున్నాడు అని తెలుసు. హౌ మెనీ? 15 kilometers. 15 kilometers, రైట్? అండ్ ఈ టర్న్స్ ఈస్ట్ అన్వర్డ్, డైరెక్ట్గా ఈస్ట్ వైపు తిరిగాడు అని వాడే చెప్పేస్తున్నాడు. అండ్ కవర్డ్ 8 kilometers. అండ్ కవర్డ్ 8 kilometers. ఈ దెన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్. సో ఈస్ట్కి లెఫ్ట్ ఏమవుతుందో చెప్పాలి. ఈస్టర్న్కి మీరు ఫేస్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే మళ్ళీ నార్త్. సో లెఫ్ట్ టర్న్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్త్ అండ్ కవర్డ్ 1 kilometer. ఓకేనా? 1 kilometer. ఈ అగైన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్. మీరు ఏం తీసుకుంటే దానికి అప్లై చేయాలి. నార్త్కి లెఫ్ట్, వెస్ట్. అండ్ రో 20 kilometers. అండ్ రీచ్ ద ఆఫీస్కి వచ్చారు. హౌ ఫర్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ హోమ్. అంటే ఫైనల్ పొజిషన్ అనేది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి అడుగుతున్నారంటే మనం నార్మల్ మెథడ్లో ఏం చేస్తానంటే కాన్సెప్ట్ లాజికల్ మెథడ్, నార్త్ సేమ్ డైరెక్షన్ అపియర్డ్, ఎడిషన్ టేకెన్ 16 నార్త్. నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్, డిఫరెన్స్ 12. బట్ డిఫరెన్స్ రాసేటప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే అది రాయాలి, వెస్ట్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ వెస్ట్? నార్త్ వెస్ట్ ర్యాట్ ఫామ్ చేస్తారు బికాస్ దీస్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ డైరెక్షన్స్. ఎనీ టూ ఎడ్జసెంట్స్ ఫార్మ్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో మీరు ఆర్డర్లో అసైనింగ్ ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటే 12, 16, 20 అని చెప్పాం. 12, 16, 20 దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మెజర్స్. సో 20 నార్త్ వెస్ట్ యాడ్ చేసి మీకు కార్నర్ వస్తుంది. నార్త్ వెస్ట్ 20 ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. నార్త్ వెస్ట్ 20, ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 20 నార్త్ వెస్ట్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్. సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Kunal walks 10 kilometers towards north. Initially walking north towards north, how many? 10 kilometers. From there, akkad nunchi he walks 6 kilometers towards south. South ki vastunnaru. How many? 6 kilometers. Then he walks 3 kilometers towards east. Malli east ki 3 kilometers vastunnaru. How far and which direction is he with respect to their starting point? See, clearly we have to observe. But in that question, so only 3 distance are mentioned, north 10, south 6, east 3. From the starting point నుంచి ఏ డైరెక్షన్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్లో ఉన్నాడని అడుగుతున్నారు. బట్ వాట్ ఐమ్ టేకెన్ ఫస్ట్ ఇందులో మీకు ఏంటంటే నార్త్ సౌత్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ చెకింగ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 4, 10, 6, 4 డిఫరెన్స్. నార్త్ డైరెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది రాయాలి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఈస్ట్ 3. What is the relation between north and east? Adjacents forms right angle triangle. So ఈ రెండు సైడ్స్ అవుతాయి. 4 square plus 3 square ఈక్వల్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. ఓకేనా? 16, 3/4 ఏం చెప్పాను? 5 చెప్పాను కదా. 5 డైరెక్షన్ కావాలంటే నార్త్ ఈస్ట్ కలిపితే మీకు నార్త్ ఈస్ట్ వస్తుంది, అంటే కార్నర్ వస్తుంది. 5 kilometers నార్త్ ఈస్ట్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? 5 kilometers నార్త్ ఈస్ట్. క్లియరా? సో హౌ విల్ గెట్ 5? 4 and 3 ఏమవుతాయంటే మీకు అడ్జసెంట్స్ అవుతాయి, సైడ్స్. సో 4 square plus 3 square 16 plus 9 టోటల్ 25 square root 5, అది మీకు హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ. ఓకేనా? 5 నార్త్ ఈస్ట్ బికమ్స్ నార్త్ ఈస్ట్, ఆ రెండు కార్నర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఈ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ నార్త్ ఈస్ట్కి ఉన్నాడు. హౌ మెనీ kilometers? 5 kilometers. 23. Have a look at question number 24. A person starting from a point A and travel 3 kilometers easternward to B. So first మనం డైరెక్షన్ మెథడ్లో చేద్దాం, షార్ట్ కట్ కాకుండా. పాయింట్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, 3 kilometers ఈస్టర్న్ వైపుకి వెళ్తున్నాడు, అది బి పాయింట్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బీకి వచ్చాడు ఇక్కడికి. హౌ మెనీ kilometers? 3 kilometers. క్లియరా? 3 kilometers. సో నెక్స్ట్ వన్, అండ్ దెన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్. సో బి అనేది ఈస్ట్ వైపుకి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మీరు లెఫ్ట్ తీసారంటే నార్త్ టర్న్కి వెళ్తారు. నార్త్ అంటే టువర్డ్స్ నార్త్. అండ్ ట్రావెల్స్ థ్రైస్ దట్ డిస్టెన్స్ రీచ్ సికి వెళ్ళారు. థ్రైస్ అంటే ఇనీషియల్గా దట్ డిస్టెన్స్ టు రీచ్ సి, అంటే దట్ డిస్టెన్స్ అనేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇనీషియల్గా 3కి థ్రైస్ చేయాలంటే 9 kilometers వెళ్ళాడు. బి టు సి నార్త్ వైపుకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ.
దిస్ ఈజ్ అ నార్త్. ఓకేనా. అగైన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్, అగైన్ ఈ టర్న్స్ అంటే నార్త్కి లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే వెస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ట్రావెల్ 5 times ద డిస్టెన్స్ ఈ కవర్డ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బికి 3 కదండి, దానికి 5 times అంటే 15 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. దిస్ ఈజ్ అ 15. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే డి. ఫైనలీ అండ్ రీచెస్ ఈ డెస్టినేషన్ డి. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ అంటే ఇది. దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్. షార్టెస్ట్ అంటే ఇది అవుతుందండి. దిస్ ఈజ్ అ షార్టెస్ట్. ఓకే, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, ఇది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇది కూడా మీరు యాడ్ చేయగలగాలి. ఓకేనా. ఇది మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు 3 కదండి, ఆ టోటల్ 15, రిమైనింగ్ 12 లెఫ్ట్. అంటే ఒక సైడ్ 12 వస్తుంది, ఇది 9 అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు పై, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్లో 9తో ఏం చెప్పాను, 9, 12, 15 అని చెప్పాను. ఓకేనా. 15 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు, బట్ తెలియకపోతే ఎక్స్ అనుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్లో సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెనియస్ స్క్వేర్. ఎక్స్ అనుకున్నా కదా, ఎక్స్ 81 ప్లస్ 144 225 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. దేర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 225, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 225. కమాన్ గైస్, 15. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. క్లియరా. సో ఇదే క్వశ్చన్ మనం లాజికల్గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఇనీషియల్లీ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్, ఈస్ట్ వైపుకి వెళ్తున్నాడు 3 kilometers, ఈస్టర్న్ 3 kilometers. ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ నుంచి బి, ఇది ఈస్ట్ వైపుకి, ఇది బి, ఏ టు బి ఈస్టర్న్ వర్డ్ 3 kilometers. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ దెన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలంటే నార్మల్గా ఈస్ట్కి లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే నార్త్. అండ్ కవర్డ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, థ్రైస్ ద డిస్టెన్స్. దట్ డిస్టెన్స్ అంటే థ్రైస్ అంటే ఏమవుతుంది, దీనికి 3 times నార్త్. ఆ పాయింట్ సి వచ్చిందని చెప్పాడు. అగైన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్. మళ్ళీ చూసారా క్వశ్చన్లో, అగైన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్స్ 5 times ద డిస్టెన్స్ ఈ కవర్డ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అండ్ రీచెస్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ డి. సో ఏ అండ్ బికి ఎంత వెళ్ళాడో దానికి 5 times. ఏబి అంటే 3 కదండి, 3కి 5 times అంటే 15. బట్ బిఫోర్ దట్ నార్త్కి లెఫ్ట్ ఏంటండి, వెస్ట్, అంటే 15 kilometers వెళ్ళాడు. ఆ పాయింట్ డి వచ్చిందంట. ఏకి డికి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు, అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింటే కదా. దిస్ ఈజ్ ద డెస్టినేషన్, హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చినాయి. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఆపోజిట్స్. ఇయర్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. డిఫరెన్స్ టేకెన్ 12. సో విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్, వెస్టర్న్ మోర్, అంటే వెస్ట్ 12 అవుతుంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ నార్త్ 9. మీకు 9తో ఒక సిరీస్ చెప్పాను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇనీషియల్గా. 9, 12, 15 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోటెనియస్ వాల్యూ. సో బికాస్ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఫార్మ్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. North and west forms adjacents. North and west are adjacents. Any two adjacents form right angle triangle. 9, 12, 15. So 15 is the required answer. Okay na. 9 square plus 12 square cheste meeku hypotenuse square 15 avutundi. Hypotenuse value. So which one is required answer? 15. B is right answer. So let's go to question number 25. A children is looking for his father. He went 90 meters in the east before turning to his right. Before turning to his right, he went 20 meters before turning to his right, again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point. His father was not there. From there he went 100 meters to his north before meeting his father in a street. How far did the son meet his father from the starting point? So this is a given question. So firstly, a children is looking for అంటే సెర్చింగ్, వెతుకుతున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కోసం. చైల్డ్ ఎదుగుతున్నాడు. ఈ వెంట్ 90 meters ఇన్ ఈస్ట్ బిఫోర్ టర్నింగ్ టు హిస్ రైట్. అంటే రైట్ టర్నింగ్ తరకు ముందు 90 meters వెళ్ళాడు. ఓకేనా. ఈ వెంట్ 90 meters in east before turning to his right. So east వైపుకి 90 meters వెళ్ళాడు. సో ఈస్ట్ అండ్ డైరెక్షన్ టేకెన్ 90 meters. అంటే రైట్ తిరిగి ముందంటే తర్వాత రైట్ తిరిగి ఉంటాడు కదా, ఆ ఈస్ట్కి రైట్ ఏమవుద్దు మీరు చెప్పాలి. సో రైట్ టర్న్ ఆఫ్ ఈస్ట్ నథింగ్ బట్ సౌత్, అంటే సౌత్ వైపుకి వస్తున్నాడు. అండ్ 20 meters, మళ్ళీ 20 meters వెళ్ళాడు. చూసారా, ఈ వంట్ 20 meters బిఫోర్ టర్నింగ్ టు హిస్ రైట్, అంటే మళ్ళీ రైట్ తీసుకున్నాడు. రైట్ ఏమవుద్ది, సౌత్కి రైటు
వెస్ట్. అక్కడ ఫాదర్ లేరు, మళ్ళీ 30 meters నడిచాడు. ఓకేనా, 30 meters అక్కడ చూసారా. సో క్లియర్లీ హ్యావ్ బిఫోర్ టర్నింగ్ ఈజ్ రైట్. అగైన్ లుక్ ఫర్ హిస్ ఫాదర్ అట్ హిస్ అంకుల్స్ ప్లేస్ 30 meters ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ద ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, అక్కడ ఫాదర్ లేడు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ 100 meters టు హిస్ నార్త్, డైరెక్ట్గా నార్త్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎంత? 100 meters. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, హౌ ఫార్ డిడ్ హీ సన్ మీట్ హిస్ ఫాదర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే మనకు వచ్చింది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ లేవు కాదు, ఆపోజిట్ తీసుకున్నా డైరెక్ట్లీ. ఈ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్స్. యూ క్యాన్ టేక్ -60, డిఫరెన్స్ 60, 90 and 30. సో ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వెస్టర్న్ బై 60, అంటే ఈస్ట్ రాయాలండి. అండ్ సౌత్ అండ్ నార్త్ ఆల్సో ఆపోజిట్. సో సౌత్ నార్త్ ఆపోజిట్, 20 and 100 డిఫరెన్స్ 80. సో నార్త్ అండ్ మోర్ దెన్ సౌత్ బై 80, అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే అది రాయాలి డిఫరెన్స్ రాసేటప్పుడు. సో ఈస్ట్ అండ్ నార్త్, దీస్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్స్. ఎడ్జసెంట్స్ ఫార్మ్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో 6, 80తో ఏమొస్తాయి? 10 వస్తాయి మనకి. యాక్చువల్లీ 10 వస్తుంది, 0 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి 100 వస్తుంది. నేను 6తో చెప్పాను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, 6, 8, 10 అని. మరి 60, 80 ఉండేటప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 10కి 0 యాడ్ చేస్తే 100 అవుతుంది. సో 100 meters. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దిస్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. సో దీన్ని మీరు డైరెక్షన్స్ యూజ్ చేసి చేయండి, మీకు ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. రైట్. థ్యాంక్ యూ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మోడల్ నెంబర్ 4. So many models are left. I will explain you in my next video. Thank you. Have a nice day.